Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sarang. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các câu hỏi ôn thi nhập quốc tịch Hàn Quốc. Các bạn khi mà xem video, nếu video hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like và nhấn chia sẻ video giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ có bài ngày hôm nay vẫn là 20 câu hỏi. Các bạn sẽ nghe và nhắc lại. Hy vọng rằng những cái chia sẻ trên kênh sẽ giúp các bạn có thêm vốn ngữ liệu để các bạn ôn thi thật là tốt và hoàn thành cái kỳ thi nhập quốc tịch Hàn Quốc nhé. Các bạn sẽ nghe và nhắc lại. 대한민국의 교육방송은 무엇입니까? EBS입니다. 대한민국의 교육방송은 무엇입니까? EBS입니다. 대한민국의 교육방송은 무엇입니까? EBS입니다. Chương trình giáo dục phát sóng của Hàn Quốc là gì? Là chương trình EBS. 대한민국 국민이 여권을 만들려면 어디로 가야 합니까? 구청, 시청, 도청입니다. 대한민국 국민이 여권을 만들려면 어디로 가야 합니까? 구청, 시청, 도청입니다. 대한민국 국민이 여권을 만들려면 어디로 가야 합니까? 구청, 시청, 도청입니다. Công dân Hàn Quốc phải đi đâu để làm hộ chiếu? Trả lời là Ủy ban quận, tòa thị chính, Ủy ban tỉnh. 물건이나 집, 땅 등을 남에게 빌려줄 때 상대방과 같이 계약을 체결하는 일을 무엇이라고 합니까? 임대입니다. 물건이나 집, 땅 등을 남에게 빌려줄 때 상대방과 같이 계약을 체결하는 일을 무엇이라고 합니까? 임대입니다. 물건이나 집, 땅 등을 남에게 빌려줄 때 상대방과 같이 계약을 체결하는 일을 무엇이라고 합니까? 임대입니다. Khi bạn cho người khác mượn đồ, nhà, đất thì hợp đồng ký với bên kia là gì? Trả lời là hợp đồng cho thuê. 서울 여의도에 있으며 국회의 회의가 열리는 곳은 어디입니까? 국회의사당입니다. 서울 여의도에 있으며 국회의 회의가 열리는 곳은 어디입니까? 국회의사당입니다. 서울 여의도에 있으며 국회의 회의가 열리는 곳은 어디입니까? 국회의사당입니다. Tại Yeouido, Seoul thì cuộc họp của Quốc hội được tổ chức ở đâu? Trả lời, ở tòa nhà Quốc hội. 정치적인 생각이나 주장이 같은 사람들이 모여 만든 단체를 무엇이라고 합니까? 정당입니다. 정치적인 생각이나 주장이 같은 사람들이 모여 만든 단체를 무엇이라고 합니까? 정당입니다. 정치적인 생각이나 주장이 같은 사람들이 모여 만든 단체를 무엇이라고 합니까? 정당입니다. Tổ chức được thành lập bởi những người có cùng quan điểm hoặc tư tưởng chính trị là gì? Là chính đảng. 출산 이후 빨리 회복되기 위해서 먹는 음식은 무엇입니까? 미역국입니다. 출산 이후 빨리 회복되기 위해서 먹는 음식은 무엇입니까? 미역국입니다. 출산 이후 빨리 회복되기 위해서 먹는 음식은 무엇입니까? 미역국입니다. Món ăn gì giúp hồi phục sức khỏe sau sinh? Trả lời, canh rong biển. 2018년 대한민국에서 동계올림픽이 개최된 도시는 어디입니까? 평창입니다.
2018년 대한민국에서 동계올림픽이 개최된 도시는 어디입니까? 평창입니다. 2018년 대한민국에서 동계올림픽이 개최된 도시는 어디입니까? 평창입니다. Thành phố nào đăng cai Thế vận hội mùa đông 2018 tại Hàn Quốc? trả lời là Pyeongchang. 헌법의 기본 원리를 말해보세요. 국민주권주의, 자유민주주의, 사회국가 원리, 국제평화주의, 평화통일입니다. 헌법의 기본 원리를 말해보세요. 국민주권주의, 자유민주주의, 사회국가 원리, 국제평화주의, 평화통일입니다. 헌법의 기본 원리를 말해보세요. 국민주권주의, 자유민주주의, 사회국가 원리, 국제평화주의, 평화통일입니다. Hãy trình bày nguyên lý cơ bản của hiến pháp. Trả lời: chủ nghĩa chủ quyền dân tộc, chủ nghĩa dân chủ tự do, nguyên lý nhà nước xã hội, chủ nghĩa hòa bình thế giới, hòa bình thống nhất. 주민주권주의 có nghĩa là chủ nghĩa chủ quyền dân tộc. 자유민주주의 chủ nghĩa dân chủ tự do. 사회국가 원리 có nghĩa là nguyên lý nhà nước xã hội. 국제평화주의 chủ nghĩa hòa bình thế giới. 평화통일 hòa bình thống nhất. 헌법재판소의 역할을 말해보세요. 헌법을 수호하고 국민의 기본권을 보호합니다. 헌법재판소의 역할을 말해보세요. 헌법을 수호하고 국민의 기본권을 보호합니다. 헌법재판소의 역할을 말해보세요. 헌법을 수호하고 국민의 기본권을 보호합니다. Hãy nêu vai trò của hiến pháp, của tòa án hiến pháp. Trả lời: bảo vệ hiến pháp và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân. 모든 국민이 직접 정치에 참여하여 결정하는 것은 무엇이라고 합니까? 직접 민주주의입니다. 모든 국민이 직접 정치에 참여하여 결정하는 것은 무엇이라고 합니까? 직접 민주주의입니다. 모든 국민이 직접 정치에 참여하여 결정하는 것은 무엇이라고 합니까? 직접 민주주의입니다. 모든 국민이 직접 정치에 참여하여 결정하는 것은 무엇이라고 합니까? 직접 민주주의입니다. Chủ nghĩa mà tất cả các công dân trực tiếp tham gia chính trị và đưa ra quyết định gọi là gì? Trả lời: gọi là chủ nghĩa dân chủ trực tiếp. 국민이 뽑은 대표가 정치 결정을 대신하는 것은 무엇이라고 합니까? 간접 민주주의입니다. 국민이 뽑은 대표가 정치 결정을 대신하는 것은 무엇이라고 합니까? 간접 민주주의입니다. 국민이 뽑은 대표가 정치 결정을 대신하는 것은 무엇이라고 합니까? 간접 민주주의입니다. Chủ nghĩa mà nhân dân bầu ra người đại diện, người đó thay dân đưa ra quyết định chính trị gọi là gì? Trả lời: gọi là chủ nghĩa dân chủ gián tiếp. 헌법이란 무엇입니까? 국가의 통치 조직과 통치 작용의 기본 원리 및 국민의 기본권을 보장하는 근본 규범입니다. 헌법이란 무엇입니까? 국가의 통치 조직과 통치 작용의 기본 원리 및 국민의 기본권을 보장하는 근본 규범입니다.
헌법이란 무엇입니까? 국가의 통치 조직과 통치 작용의 기본 원리 및 국민의 기본권을 보장하는 근본 규범입니다. Hiến pháp là gì? Trả lời là các điều luật cơ bản đảm bảo các nguyên tắc trong tổ chức, quản lý điều hành của nhà nước và bảo đảm các quyền cơ bản của nhân dân. 추석날에 주로 하는 전통 놀이로 여자들이 손에 손을 잡고 줄을 만들어서 돌려놀이는 하는 것은 무슨 놀이입니까? 강간술래입니다. 추석날에 주로 하는 전통 놀이로 여자들이 손에 손을 잡고 줄을 만들어서 돌려놀이를 하는 것은 무슨 놀이입니까? 강강술래입니다. 추석날에 주로 하는 전통 놀이로 여자들이 손에 손을 잡고 줄을 만들어서 돌려놀이를 하는 것은 무슨 놀이입니까? 강강술래입니다. Trò chơi truyền thống nào chủ yếu được chơi vào dịp Trung thu, các cô gái nắm tay nhau tạo thành vòng tròn và nhảy múa? Trả lời là điệu múa vòng tròn dưới ánh trăng của Hàn Quốc. 강강술래입니다. 신라의 청소년 수련 단체로 꽃처럼 아름다운 남성 무리라는 뜻을 가진 이 단체의 이름은 무엇입니까? 화랑도입니다. 신라의 청소년 수련 단체로 꽃처럼 아름다운 남성 무리라는 뜻을 가진 이 단체의 이름은 무엇입니까? 화랑도입니다. 신라의 청소년 수련 단체로 꽃처럼 아름다운 남성 무리라는 뜻을 가진 이 단체의 이름은 무엇입니까? 화랑도입니다. Tên của tổ chức đào tạo thanh thiếu niên thời Silla mang ý nghĩa là một nhóm đàn ông đẹp như hoa gọi là gì? Đó là tổ chức 화랑도. 국민의 뜻에 따라 국민을 위한 정치가 이루어지는 제도는 무엇입니까? 민주주의입니다. 국민의 뜻에 따라 국민을 위한 정치가 이루어지는 제도는 무엇입니까? 민주주의입니다. 국민의 뜻에 따라 국민을 위한 정치가 이루어지는 제도는 무엇입니까? 민주주의입니다. Chế độ chính trị vì dân được thực hiện theo ý muốn của dân là gì? Trả lời là chủ nghĩa dân chủ. 신라의 제24대 왕으로 영토 확장과 국가 발전을 위한 인재를 양성하기 위하여 화랑 제도를 국가적인 조직으로 개편하고 불교 교단을 정비하여 사상적 통합을 도모한 왕은 누구입니까? 진흥왕입니다. 신라의 제24대 왕으로 영토 확장과 국가 발전을 위한 인재를 양성하기 위하여 화랑 제도를 국가적인 조직으로 개편하고 불교 교단을 정비하여 사상적 통합을 도모한 왕은 누구입니까? 진흥왕입니다. 신라의 제24대 왕으로 영토 확장과 국가 발전을 위한 인재를 양성하기 위하여 화랑 제도를 국가적인 조직으로 개편하고 불교 교단을 정비하여 사상적 통합을 도모한 왕은 누구입니까? 진흥왕입니다. Ai là vị vua thứ 24 của Silla, người đã thúc đẩy hội nhập tư tưởng bằng cách tổ chức lại hệ thống Hwarang thành một tổ chức quốc gia, xây dựng lại hệ phái Phật giáo nhằm bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho việc mở rộng lãnh thổ và phát triển đất nước? Trả lời là vua Jinhung. 일인 또는 일정한 집단의 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서
지배하는 정치 제도는 무엇입니까? 독재주의입니다. 일인 또는 일정한 집단의 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서 지배하는 정치 제도는 무엇입니까? 독재주의입니다. 일인 또는 일정한 집단의 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서 지배하는 정치 제도는 무엇입니까? 독재주의입니다. Loại hệ thống chính trị nào điều hành bằng cách tập trung quyền lực vào một hoặc một nhóm người nhất định? Trả lời là chủ nghĩa độc tài. 인간의 존엄성, 개인의 자유와 인권을 보장하면서 모두가 인간다운 삶을 영위하는 가운데 자아를 실현하도록 하는 이념은 무엇입니까? 자유민주주의입니다. 인간의 존엄성, 개인의 자유와 인권을 보장하면서 모두가 인간다운 삶을 영위하는 가운데 자아를 실현하도록 하는 이념은 무엇입니까? 자유민주주의입니다. 인간의 존엄성, 개인의 자유와 인권을 보장하면서 모두가 인간다운 삶을 영위하는 가운데 자아를 실현하도록 하는 이념은 무엇입니까? 자유민주주의입니다. Tư tưởng nào bảo đảm phẩm giá con người, quyền tự do cá nhân và quyền con người, mọi người được sống một cuộc sống đúng nghĩa con người? Trả lời là chủ nghĩa dân chủ tự do. 다시. 사유재산의 소유와 자유로운 경제활동을 보장함으로써 근로의욕을 높이고 생산성을 향상시키고자 하는 자본주의 이념은 무슨 체계입니까? 시장경제 체계입니다. 사유재산의 소유와 자유로운 경제활동을 보장함으로써 근로의욕을 높이고 생산성을 향상시키고자 하는 자본주의 이념은 무슨 체계입니까? 시장경제 체계입니다. 사유재산의 소유와 자유로운 경제활동을 보장함으로써 근로의욕을 높이고 생산성을 향상시키고자 하는 자본주의 이념은 무슨 체계입니까? 시장경제 체계입니다. Nền kinh tế nào của chủ nghĩa tư bản nhằm tăng động lực làm việc và nâng cao năng suất lao động bằng cách đảm bảo quyền sở hữu tư nhân và hoạt động kinh tế tự do? Trả lời, nền kinh tế thị trường. 법을 지켜야 하는 이유를 말해보세요. 법이 없으면 사회에 혼란과 불안이 발생할 수 있다. 법은 정의의 실현을 목적으로 한다. 열심히 노력한 사람에게는 보상을 주고 잘못을 저지르거나 피해를 준 사람에게는 벌을 준다. 국민들이 법을 준수하면 자신의 권리와 타인의 권리를 지킬 수 있다. 법은 국민들이 지켜야 할 약속이다. 법은 사회 질서를 유지하는 역할을 한다. 법을 지켜야 하는 이유를 말해보세요. 법이 없으면 사회의 혼란과 불안이 발생할 수 있다. 법은 정의의 실현을 목적으로 한다. 열심히 노력한 사람에게는 보상을 주고 잘못을 저지르거나 피해를 준 사람에게는 벌을 준다. 국민들이 법을 준수하면 자신의 권리와 타인의 권리를 지킬 수 있다. 법은 국민들이 지켜야 할 약속이다. 법은 사회 질서를 유지하는 역할을 한다. 법은 지켜야 하는 이유를 말해보세요. 법이 없으면
사회 혼란과 불안이 발생할 수 있다. 법은 정의의 실현을 목적으로 한다. 열심히 노력한 사람에게는 보상을 주고 잘못을 저지르거나 피해를 준 사람에게는 벌을 준다. 국민들이 법을 준수하면 자신의 권리와 타인의 권리를 지킬 수 있다. 법은 국민들이 지켜야 할 약속이다. 법은 사회 질서를 유지하는 역할을 한다. Hãy trình bày lý do tại sao phải tuân theo pháp luật. Trả lời, nếu không có luật pháp sẽ xảy ra hỗn loạn và bất ổn xã hội. Luật pháp hướng tới việc thực hiện công lý, ai nỗ lực chăm chỉ sẽ được khen thưởng, ai làm sai hoặc gây tổn hại đến người khác sẽ bị trừng phạt. Khi tuân theo luật pháp thì con người có thể bảo vệ được quyền lợi của mình, của người khác, của mình và của người khác này. Nhân dân phải tuân theo pháp luật, đây là nghĩa vụ này. Nữa là pháp luật có nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội. các bạn sẽ có ở đây. nghe lại. 법을 지켜야 하는 이유를 말해보세요. 법이 없으면 사회 혼란과 불안이 발생할 수 있다. 법은 정의의 실현을 목적으로 한다. 열심히 노력한 사람에게는 보상을 주고 잘못을 저지르거나 피해를 준 사람에게는 벌을 준다. 국민들이 법을 준수하면 자신의 권리와 타인의 권리를 지킬 수 있다. 법은 국민들이 지켜야 할 약속이다. 법은 사회 질서를 유지하는 역할을 한다. 여러분 잘 들었습니까? 오늘은 여기까지 공부합시다. 다음에서 또 만나요. 여러분 잘 들었습니까? 오늘은 여기까지 공부합시다. 다음 영상에서 또 만나요. Hôm nay chúng ta đến đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Nếu video hữu ích thì bạn đừng quên nhấn like, nhấn share video này về trên Facebook hoặc là Zalo giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.